Hello children, welcome to our new session. In the last session we saw about how fascism emerged and how the fascism and Mussolini dominated the Italy, and in the end how the Mussolini and Hitler become friends, and that and all we saw in the last slides. So in the last slides, uh, fascism was attracted by Adolf Hitler. So in the same year 1919, some events took place in Germany also. That and all we will see in this slide. In these slides, we are going to see about Germany in the post-war. So this second lesson completely which deals about the after the First World War and its impact around the world and in Italy and in Germany and in Asia and in Africa. This and all we come across in few slides. But the last session we saw about what is the impact after the First World War, one in Italy, and how Nazism got emerged. That and all we saw in the last slide. So in this session, in this slide, we are going to see about after the First World War One, how Germany reacted and what happened in Germany. So that is known as Germany in the post-war. Post-war means after the war. So during the end of the First World War One or First World War, what happened? What events or what incidents that took place in Germany? That is known as post-war. Germany in the post-war. So see these images given around the slides. This was the euro currency used in Germany. So this is about Weimar Republic. This one is collapse of the Weimar Republic. This is the flag of Germans. This is a simple flag of Germany and fascism. So now we'll move into the concept. Germany in the post-war. Germany in the post-war means, so after the First World War One, what happened in Germany? The factors which led to the eventual triumph of fascism in Germany were many. So which means, what reason the fascism got triumph? Triumph means success or win in Germany. There are many factors which led to the success of fascism in Germany. So that and all we will see in that one by one. So during the 1871 to 1914, Germany had risen to dizzy heights of economic, political, and cultural accomplishments. That means, so during this period 1871 to 1914, Germany reached its unbalanceable heights. So they can't able to balance. So they grown up, they raised up to the that much heights, or they reached the top level in the fields of economic, political, and cultural achievements or accomplishments. So during this period, or after the post-war, Germany reached its maximum heights or maximum levels in the different areas like economic and political areas or political scenarios or political conditions, and also in the cultural achievements or cultural accomplishments also they reached their top levels. All these fields or in these areas, Germany reached its top level or maximum level during 1871 to 1941. These are all happening after the post-war. Remember this happening after the post-war. So Germany's universities, its science, philosophy, music were known all over the world. So what happened in the political scenarios, economic scenarios, cultural things that and all reach its maximum level. Not only that,
Along with that, the German science field, philosophy, music, and other important extra activities and fields of the Germany were reached its maximum level all around the world. Germany had surpassed even Britain and the US in the several sectors or fields of industrial production. So Germany reached its dizzy heights, means unbalanceable heights, are reached its maximum levels in political scenario, economic scenario, cultural and other heritage things, that and all reached its maximum heights. Not only in that, and also in science, philosophy, music, they did such a wonderful and maximum achievements in all these areas. Not only in that, Germany surpassed means grasp or lead the Britain and US industrial production. So Germany succeeded or maximum output reached in the different field and different sectors. Along with that, in the industrial production also, Germany surpassed at reached its maximum industrial production over the US and the Britain nation. So due to that reason only, in the earlier chapter, reason or causes for the outbreak of First World War took place. Then came the crushing defeat in the First World War. So due to the too much industrial production or surpassing of Britain and US industrial production, that led to the cause or outbreak of First World War. So in the end, what happened? Germany got defeated in the First World War I. They ended with the Treaty of Versailles. The reparations and the other clauses in the Treaty of Versailles caused acute discontent and hardship. So during the end of the First World War, signed by the Allied and Central Powers are Germany and Britain, France and USA. So during that treaty signing, Germany forces or Germany has to repay the losses which they incurred to the spoiled nations or those nations those who are suffered. So that created a acute and very severe discontent, means unhappy or tough times to the German nation and German powers and Hitler. So this was utilized by reactionary forces to spread the idea that socialists and Jews had let down the nation and had even caused the Germany's defeat. So in the First World War I, Germany got defeated and they signed a Treaty of Versailles. So some invisible and reactionary forces, they created some fake news or stupid philosophies about the socialists and Jews. So socialists and Jews, those who are surviving in Germany, they are the reason and responsible for the defeating in the First World War I. So they are, so some reactionary forces and invisible hands or invisible forces. கண்ணுக்கு தெரியாத சில சக்திகள் என்ன பண்ணுனா, so socialist and Jews are responsible for the let down and defeat in the First World War. Some of them are spreading these issues and news also around the world. Germany's defeat and humiliation at the end of the World War I caused a deep shock to the German people. The Great Depression further deepened their frustration and prompted them to turn against the Republican government. So Germany's defeat in the First World War I, and also they got humiliated. Humiliation or humiliated means they felt ashamed by the Allied powers like Britain, France and USA. So Germany was ashamed and humiliated by the Allied powers known as Britain, France and USA. So still they were frustrated. Frustrated means they are not happy about the situation which is going. So after the First World War, they were facing lots of troubles and they have to pay the reparations losses which were incurred by the other nations. So in that itself, the Germany got faced a lot of losses
Along with that, the same period after the First World War ended, there is a huge economic depression. Still, it frustrated and created more pressure on the German people and Germany's government. So with this, we will move to the next concept. ஸோ இந்த கான்செப்ட் என்ன சொல்ல வரோம்னா, இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியோட ஃப்ளாகு, இது வந்து ஜெர்மனியோட ஃப்ளாகு இதுவும். ஸோ இந்த கரன்சி தான் மாடர்ன் டே ஜெர்மனியில் யூஸ் பண்ணுற கரன்சி, யூரோன்னு சொல்லுவாங்க. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 500 வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க, அதான் அவங்களோட மேக்ஸிமம் கரன்சி. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 2000 வரைக்கும் இருக்குது. ஆனால் ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா யூரோ கரன்சியில் 500 தான் மேக்ஸிமம் கரன்சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா வெய்மார் ரிபப்ளிக்னா என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா கான்செப்ட், இந்த இமேஜஸ் இது எல்லாமே இதை நான் கான்செப்ட் மெயினாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் தமிழ் உலகில். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஜெர்மனி எப்படி இருந்தது, என்னெல்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க, என்னெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணாங்க, என்ன ப்ராப்ளம்லாம் ஃபேஸ் பண்ணாங்க, எப்படிலாம் அவங்க என்ன இழந்தாங்க, என்ன சாதிச்சாங்கன்றத நம்ம இந்த ஸ்லைடில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபேசிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியில் ரொம்ப பிரகாசமாக ஒழிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஜெகஜோதியா. அதுக்கு காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காரணம் இருக்குது. காரணம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 பாயிண்ட்ஸ் இந்த காரணங்களால தான், இந்த 2-3 காரணங்களால ஜெர்மனியில் ஃபேசிசம் வந்து அவ்வளோ ஒரு பிரகாசமாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சது. இது என்ன காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ 1871 1914 காலகட்டங்களில் ஜெர்மனியோடைய வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா யாராலையுமே ஒரு நினைச்சு பார்க்க முடியாத வளர்ச்சி. ஒரு பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும், ஒரு அரசியலாக இருக்கட்டும், அவங்களுடைய கல்ச்சரல் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கட்டும், எல்லா துறைகளையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சியை அடைஞ்சாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அங்கே ஃபேசிசம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு. ஸோ அது தவிர்த்து வேற என்ன சில காரணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஜெர்மனியில் இருக்கிற யூனிவர்சிட்டிஸு, சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸு, ஃபிலாசபி, மியூசிக்கு, இது எல்லா துறையுமே அங்கே இருக்கிற பொருளாதாரம், அரசியல், கல்ச்சரல், சயின்ஸு, ஃபிலாசபி, மியூசிக்கு எல்லா துறையும் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் மற்ற நாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதை யாராலையும் எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சியை அடைஞ்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெர்மனி பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக போருக்கு முன்னாடியே பிரிட்டனு யூஎஸ்ஏ விட அவங்களுடைய வந்து இந்த தொழில்துறையில அவங்க உற்பத்தியும் அவங்களுடைய வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க யாருமே எதிர்பார்க்க முடியாத ஒரு வளர்ச்சி. அப்படி வளர்ச்சி அடைஞ்சனாலதான் அதுவே வந்து ஒரு காரணம் ஆயிடுச்சு முதல் உலக போர் நடக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, அது ஒரு காரணமானதுல அந்த பொருளாதார உற்பத்தியும் தொழில் புரட்சி, இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஆனதால இது வந்து ஒரு காரணமாச்சு முதல் உலக போருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த காரணங்கள்லாம் ஒரு காலகட்டத்தில் பெருசாக வெடிக்க போன ஒரு சூழ்நிலை தான் முதல் உலக போர். இந்த முதல் உலக போர்ல ஜெர்மனியை தோக்கடிச்சு அந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல் இருந்த ஒரு ஒப்பந்தம் போறாங்க. ஒப்பந்தம் மூலயமா ஒட்டுமொத்த ஜெர்மனியை தோக்கடிச்சு அவங்க முடக்கி அவங்க எந்த ஒரு பெருசா வளர்ச்சி இல்லாமல் அவங்க கட்டுப்படுத்தினாங்க. கட்டுப்படுத்தின அப்புறம் என்ன பண்ணா, ஒரு ஜெர்மனியில ஒரு சில கண்ணுக்கு தெரியாத சில சக்திகள், சில போர்சஸ் பாருங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த தோல்விக்கு காரணம் என்ன பார்த்தோன்னா சோசியலிஸ்டும் ஜீவ்ஸ் இருக்காங்கல்ல, இவங்க தான் அந்த தோல்விக்கு நம்மளோட காரணம், ஜெர்மனி வந்து முதல் உலக போர் தோத்தது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் இந்த வதந்தியை கிளப்பி இந்த 2 இனத்தையும் சோசியலிஸ்டும் ஜீவ்ஸ்களையும் அவங்களை கொல்றதுக்காகவும் அவங்களை அடிமைப்படுத்துறதுக்காகவும் இப்படி ஒரு காரணங்களை வதந்தி கிளப்பிட்டு இருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி வந்து முதல் உலக போர் தோத்து வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அவமானம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு. அதனால அது மட்டும் இல்லாம அதே டைம்ல 1929 அந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி ஒரு பக்கம், ரெண்டுமே சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி சுத்தமா மீள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க தள்ளப்பட்டாங்க. அதனால அவங்களால வந்து மீள்றதுக்கு ரொம்ப காலம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா 1929 வரைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு 10 வருஷத்துக்கு ஒரு 10-13 வருஷம் வந்து அவங்க மீண்டே வர முடியல. அந்த வீழ்ச்சியில இருந்தும் அந்த முதல் உலக லாஸ் அடைஞ்சது, அவங்க இழப்பெல்லாம் சரி கட்டதே முடியல அவங்களால. அப்புறமா ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம் தான் 1929 இப்படியோ கொஞ்சம் அவங்களுடைய இந்த காலகட்டத்தில் மீண்டு 2ஆம் உலக போருக்கு இத்தாலியும் ஜெர்மனியும் கை கோர்த்து 2ஆம் உலக போருக்கு தொடங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க. So now with this we will end this session. We will move to the next session and next slide. So இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சைல்ஸ்லையும் இந்த காலகட்டங்களில்
முதல் உலக போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஜெர்மனி என்னென்ன அவங்களோட இடப்பகுதியை, லேண்ட் பவுண்டரிஸ், டெரிட்டரிஸ் யார்கிட்ட இழந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் இவ்வளோ லாஸஸ் அவங்க வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க, நிலப்பரப்புகள் அவங்களுக்கு விட்டு கொடுத்தாங்க. ஏன்னா முதல் உலக போர் அவ்வளோ இழப்பு உண்டு பண்ணாங்க மற்ற நாடுகளுக்கு. அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கருப்பு கலர்ல இருக்கு பாருங்க, இது படிச்சு பாருங்க. டெரிட்டரி லாஸ்ட் பை ஜெர்மனி ஆஃப்டர் ஹர் டிஃபீட். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா முதல் உலக போர் தோக்க அடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய இடமா இருந்த ஜெர்மனி, இந்த கருப்பா இருக்க இடம்லாம் என்னாச்சு, யாரார்கிட்ட தோத்தாங்களோ யாராருக்கெல்லாம் நஷ்டம் உண்டு பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் பிரிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஜெர்மனியை துண்டு துண்டா பீஸ் பீஸா கேட்கும்போது அதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ இதுவே இதுல இருந்து மீண்டு வரதுக்கு ஜெர்மனிக்கு வந்து பெரிய ஒரு போராட்டமா இருந்தது. இந்த கிரீன் கலர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போராடி அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க மீண்ட இடம் இடலாம். இந்த கிரீனா இருக்குது. பிளாக் இதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா அவங்க வந்து இழந்த இடம். இந்த இடத்த ஃபுல்லா அவங்களால மீட்க முடியல. யாராவது அவங்க லாஸ் உண்டு பண்ணாலும் அந்த இடத்துக்கு அவங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக பணத்துக்கு பதிலாக இந்த இடத்த வந்து அவங்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த ரிப்பேரேஷன் ஒர்க்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ now we'll move to the next slide. So this is about how in Italy Nazism emerged or evolved. So here in Germany, evolution of German fascism or launching or emergence of fascism in Germany. The origin of German fascism goes back to 1919 when a group of 7 men met in Munich and founded the National Socialist German Workers' Party, abbreviated as Nazi Party. So in Germany, fascism got launched or evolved in the year 1919. So remember this. Both fascism and Nazism got emerged or launched or evolved in the year 1919. So this may be asked in the 1 marks. Remember this. So in Germany, with a group of 7 members, they met in Munich. Munich is a place or location in Germany. So there they met and founded a National Socialist German Workers' Party. In the later stages, it was abbreviated or acronymized, or it was short named as a Nazi Party. This is how the Nazi Party launched or introduced in Germany. So one of them was Adolf Hitler. Hitler had developed violent political biases against Jews, and he associated Judaism with Marxism. So after forming a National Socialist German Workers' Party known as Nazi Party, so among this 7 members group, Adolf Hitler was one of the member in that 7-member party to form a Nazi Party. So after that, so what happened? Adolf Hitler, he created and developed a more violent and terror political issues against the Jewish religion or Jewish community. So he created or one of the member of Nazi Party, and after launching the Nazi Party, Adolf Hitler developed a violent and terror political biases or issues against the Jewish community, and also he associated Judaism with Marxism. So he is doing against or trying to suppress or defeat the or stop the growth of Jewish community in Germany, and also he combined or he mixed 2 other groups known as Judaism with Marxism. So this is how fascism emerged in Germany. So during World War I, he served in the Bavarian army. A gifted speaker, he could wipe up the passion of the audience. So during the World War I, he served in the Bavarian army. Bavarian army is a region or place which is coming under the German territory. So he served as a soldier or a part of the Bavarian army or in the part of the Bavarian defense forces, and also he is a very good gifted speaker on like a
Mussolini. So he can inspire by his speaking ability and speaks and attracts the more audiences through his speaking abilities. So during the First World War, he served in the Bavarian army. Along this, he is a gifted speaker, and also he can attract and inspire the public through his speeches and his words. So a gifted speaker, he could wipe up the passion of the audience. In 1923, Hitler attempted to capture power in Bavaria. So with this power of speaking ability, and he can inspire and wipe up the audience. Wipe up means he can attract and inspire the public and other important personalities or nationalists, those who are in the Germany. He can attract them through his speaking ability and his speeches. So in the year 1923, he was attempting to capture power in Bavarian army. So there he failed and is unable to capture power or to become a power in the Bavarian army, and he was put into a jail or prison. There he wrote a book known as Mein Kampf. The meaning for that Mein Kampf is My Struggle, an autobiographical book containing political ideas. So this is the book about Adolf Hitler. It's a book, question may be asked in the 1 mark also. What is the autobiographical book which was written by Adolf Hitler? That is Mein Kampf or My Struggle. So while he was trying to capture the power in the Bavarian army, he was thrown away from his Bavarian army and he was put in a jail. There he started writing his autobiography, which mainly deals about the political ideas of his thoughts and ideas, political ideas of his own thoughts and ideas. In the presidential election of 1932, the Communist Party polled about this many votes. Alarmed capitalists and property owners tilted towards supporting fascism. Hitler exploited this opportunity to assert the powers. So after he was put into jail or prison, so in the year 1932, there is a presidential election taking place. In that election, Communist Party polled this many votes in that election. With this maximum vote, they won in the 1932 or win in the 1932 election. So with this massive win of Communist Party, a huge win of Communist Party, led to many of the capitalist and property owners lead to tilted means going towards the favorable sides. That's known as tilted. So many of the capitalist and property owners, they were tilted towards the Communist Party, and this led to the supporting of fascism. Hitler exploited this situation and came into power, and this is how Germany in fascism evolved and came into power and dominated the Germany. So with this, we'll end this slide. We will see in the remaining things in the next slide. So, okay. So again, I am explaining it in Tamil also. So ஜெர்மனில எப்படி வந்து fascism உருவாச்சு அப்படின்ற கதை பார்த்தீங்கன்னா 1919ல நம்ம இத்தாலியில பார்த்தோம் நாசிசம் உருவாச்சு. அங்க வந்து முசோலினி நாசிசத்தை லான்ச் பண்ணாரு. ஜெர்மனில 1919ல fascism இவர் லான்ச் பண்றாரு. எப்படி பண்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 7 பேர் கொண்ட குரூப்பால ஒரு பார்ட்டியை உருவாக்குறாங்க. அந்த பார்ட்டியோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நேஷனல் சோசியலிஸ்ட் ஜெர்மன் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டி. அந்த பார்ட்டியோட பேர் சுருக்கமான சொல்றாங்க நேசி பார்ட்டின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த பார்ட்டி உருவானதுக்கு அப்புறம் இந்த பார்ட்டி உருவானதுல இந்த 7 பேர் கொண்ட குழு, இவரும் ஒரு ஆள் அடல்ஃப் ஹிட்லரும். அப்படி இந்த பார்ட்டி உருவானதுக்கு அப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா, அடல்ஃப் ஹிட்லர் வந்து அரசியல் ரீதியாகவும் மற்ற வழியாகவும் என்ன பண்றாரு, யூதர்கள் இந்த ஜூஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் நிறைய தொந்தரவு கொடுக்குறாரு. ஒரு பக்கம் ஜூஸ் மக்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாலும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா
ஜூடாயிஸ்ல வந்து மார்க்சிசம் கூட ஒன்னா சேர்த்துறாரு. ஏன்னா ஜூஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் இருந்து காரணம் அவங்க தான் தோக்குது, இவங்க தான் காரணமாக அவங்க தான் தோற்று சில பேர் வதந்தி கிளப்பிட்டாங்க. அதனால என்ன பண்றாருன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த யூதர்களையும் இந்த ஜூஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கணும் இல்லைன்றதுக்காக பொண்ணு குவிக்கணுன்ற இந்த மாதிரி அரசியல் ரீதியாகவும் பல வழிகளில் அவங்களுக்கு தொந்தரவு கொடுத்தாரு, நிறைய கஷ்டங்களை உண்டு பண்ணாரு. அது என்ன உண்டு பண்ணாருன்றது அடுத்து வர ஸ்லைட்ஸ் நான் வீடியோஸ் பிக்சர்ஸ் நான் காமிக்கிறேன், அது பார்த்துக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூடாயிசத்தை வந்து மார்க்சிசம் கூட ஒன்னா இணைச்சாரு. இது ஒரு பக்கம் இப்படிலாம் வழி ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா வேர்ல்டு வார் 1க்கு அப்புறம் இவர் வந்து வேர்ல்டு வார் 1லேயே வந்து பேவரேரியன் ஆர்மின்னு ஒரு ஆர்மி டிஃபென்ஸ் குரூப் இருந்தது. அந்த குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனிக்குள்ளே அதுவும் ஒரு டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ். அந்த டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ்ல இவர் ஒரு மெம்பரா இருந்தாரு. அந்த மெம்பரா இருக்கும்போது இவர் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பேச்சாளி, நல்ல ஒரு பேச்சு திறமுடையவர். இவர் பேச்சு கேட்டா எல்லாமே மயங்கிடுவாங்க. இவர் பக்கம் வந்து இருக்கிற அளவுக்கு பேச்சு திறமை கொண்டவர். அப்படி பேச்சு திறமை கொண்டவர் இருக்காரு. என்ன பார்த்தீங்கன்னா 1923 அந்த பேவரியன் ஆர்மில ஒரு பவரையோ ஒரு கேப்சர் பெரிய பதவியாக என்ன பண்றாரு, இவரா தனியாக ஒரு டீமை செட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு புரட்சி உண்டு பண்ணி அந்த பேவரியன் ஆர்மி கேப்சர் பண்ணலாம் ட்ரை பண்றாரு. ட்ரை பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்க அவர் தோற்கப்படுறாரு. தோற்கப்பட்டு என்ன பண்றாரு, ஜெயிலில் போடுறாங்க. ஜெயிலில் தள்ளப்பட்டு ஜெயிலில் அடைக்கிறாரு. ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து என்ன அவருடைய சுயசரித்திரத்தை அவர் எழுதுறாரு. அந்த சுயசரித்திரம் பேர் வந்து மெயின் கேம்ப். அது வந்து இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மை ஸ்ட்ரகிள்னு சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய சுயசரித்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா இது 1 மார்க்ல எங்க கேட்டா கேட்கலாம், மை ஸ்ட்ரகிள் ஆர் மெயின் கேம்ப். அந்த சுயசரித்திரத்துல பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பொலிட்டிக்கல் அரசியல் அமைப்பு, அரசியல் சிந்தனை துளிகள், சிந்தனை வழிகள் எல்லாத்தையுமே அதுல அடக்கியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1932 கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி வந்து இவ்வளோ லட்சம் ஓட்டு கணக்கில் வித்தியாசத்துல ஜெயிக்கிறாங்க. இந்த ஓட்டு கணக்கு லட்சத்துல இவ்வளோ லட்சக்கணக்கான ஓட்டுகள், கோடிக்கணக்கான ஓட்டுகள் ஜெயிக்கிறதுனால 1932 நிறைய அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த பணக்காரர்கள், முதலாளித்துவர்கள் என்ன பண்றாங்க, இந்த பக்கம் சாய ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பார்ட்டியில் சேர்ந்து நமக்கு நல்லது நடக்கும், ஃபேஷன் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஹிட்லர் சப்போர்ட் பண்ண சொல்லி இப்படி சேர்றாங்க. இது ஒரு பக்கம் போய் என்ன பண்ணலாம், இதுல வந்து ஃபேசிசமும் இந்த டீம் ஆகிட்டு இருக்காங்க கம்யூனிஸ்ட் கூட ஆயிட்டு இருக்கும்போது இந்த காரணத்தை காட்டி என்ன பண்றாருன்னா ஹிட்லர் ஒட்டுமொத்த நாட்டையுமே சுரண்ட ஆரம்பிச்சு ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் இவர் கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டு இவர் பவரை பிடிக்கிறாரு. இந்த இவ்வளோ ஓட்டு கணக்குல வித்தியாசத்துல ஜெயிக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி. ஃபேசிசம் அவங்க கூட அலைன்ஸ் பண்ணதுனால எல்லா பணக்காரர்களும் தொழிலதிபர்கள் முதலாளிகள் என்ன பண்றாங்க, இந்த பக்கம் அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க. இது அட்ராக்ட் ஆனால இந்த சுச்சுவேஷனை பயன்படுத்தி ஹிட்லர் என்ன பண்றாரு, ஒட்டுமொத்த நாட்டையும் அவருடைய கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்துட்டு ஜெர்மனி ஃபுல்லாக ஃபேசிசம் என்ற கான்செப்டை ஸ்ப்ரெட் பண்றாரு. மற்ற விஷயத்தை மற்ற கான்செப்ட்ல மற்ற ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம், அடுத்த ஸ்லைட்ஸ்ல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, பை பை. ஸோ நான் நடத்துகிற எல்லா கான்செப்ட்டுமே புக் பேக்ஸு கொஷின்ஸ் பின்னாடி இருக்குது. நான் கொடுக்கலையோ அசைன்மெண்ட்ஸ் நீங்களே என்ன பண்ணுங்க, கொஷின்ஸுக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக நோட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. கிளாஸ் ஒர்க்கு, ஹோம் ஒர்க் இந்த நோட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. கிளாஸ் ஒர்க்கு நீங்கள் நார்மலாக 8th எப்படி 9th எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுங்க, கிளாஸ் ஒர்க்கு ஹோம் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி 2 நோட் முடிஞ்சால் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. நோட்டை வாங்கிட்டு மெயின்டைன் பண்ணல ஒரு கொஷின்ஸும் அழகாக ஆன்சர்ஸ் போட்டு அழகாக உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்லா நீட்டாக அழகாக எழுதுங்க. ஸ்கூல் என்னைக்கு ரீஓப்பனிங் ஆகுதோ இல்லை திடீர்னு வந்து ஸ்கூலில் ஒரு நோட்டை சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க, சப்மிட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அன்னைக்கு நீங்கள் நோட் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி கரெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். அதனால செப்பரேட்டாக கிளாஸ் ஒர்க் கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதில் வந்து கிளாஸ் ஒர்க் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க. புக் பேக்ஸ் கொஷின்ஸ் நான் கொடுப்பேன்னு வெயிட் பண்ணாதீங்க. நீங்களே இந்த ஸ்லைட்ஸும் வீடியோஸை பார்த்து என்னோட வாய்ஸை கேட்டு எல்லா கொஷின்ஸும் ஆன்சர்ஸ் நீங்களே பண்ணுங்க. தெரியாத என் நம்பருக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. என் நம்பர்ஸ் வந்து உங்கள் கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் கிட்டயோ இல்லை வந்து ஆஃபீஸில் சத்தியம் அப்படியே வேற யார்கிட்டயோ கேட்டு வாங்குவீங்க. ஓகேவா? இனிமேல் நீங்கள் வந்து மற்ற செஷன்ஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.